नामधेयवती कुमारस्य अजय कुमार रेड्डी नामधेयः धर्मपत्नी हिमजा नाम्नी अयांश रेड्डी नामधेयः एतेषां सर्वेषां सह कुटुम्बानां च पटक्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम विशेषतया मम इह जन्मनि अन्य जन्मः अंतरे च मया कृत समस्त आपदोष वशात् अस्मिन् जन्मे मम जातक रीत्या सूचित सकल फल परिदोष निवारण अर्थम तथा च मम निर्मित नूतन गृहस्य वास्तोः शुभदा सिद्धि अर्थम गृह निर्माण समये भूमि खनन वृक्ष छेदन शिला छेदन कृमि कीटक सर्प इत्यादि जंतूनां वधदोष निवारण अर्थम तथा च नर अस्थि पशु अस्थि भस्म दर्शन इत्यादि दोष निवारण अर्थम भूच्छाया वृक्ष प्रवाह शूल इत्यादि नाना शूल दोष निवारण अर्थम अद्य मम नूतन अंगभूतम आदित्यादि नवग्रह देवता वास्तु मंडप देवता महागणपति वरुण इत्यादि देवतानां आवाहन अर्चन आराधन पूजन इत्यादि कर्म अहं करिष्ये तथा च गृहे शुभदा सिद्धि अर्थम लक्ष्मीनारायण देवता लौकिक कल्याण उत्सव तथा च रमा सहित सत्यनारायण स्वामी संपूर्ण अनुग्रह सिद्धि अर्थम तथा श्रवण इत्यादि कर्म अहं ब्राह्मण सहायेन करिष्ये। विकटोत्कट सुंदर दन्ति मुखं भुजगेन्द्र सुसर्पगदाभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपति प्रणतोऽस्मि विनायक हस्तिमुखम् सुरसुर गणपति सुन्दर केसं ऋषि गणपति यज्ञ समानं भव भव गणपति पद्म शरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपतिमिसप्रियं 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 करधृतपरशुं कङ्कणपाणिं कपलितपद्मरुचिं सुरपतिवन्द्यं सुन्दरनृत्तं सुरचितमणिमकुटं प्रणमत देवं प्रकटिततालं षड्गिरितालमिदं तत्तत् षड्गिरितालमिदं तत्तत् षड्गिरितालमिदं लम्बोदरवरकुञ्जासुरकृतकुङ्कुमवर्णधरम् श्वेतसशृङ्गं मोदकहस्तं प्रीतिसपनसफलम् नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपतितं तत्तत् नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपतितं तत्तत् नानागणपतितं तत्तत् नानागणपतितं धवलितजलधर धवलितचन्द्रं फणिमणिकिरणविभूषितखड्गं तनु विषहर शूलक
తరి గుతరి జనకు కుకు తత్తి కుకు తకిట డింగింగుడి గుణ కుకు తత్తి తత్త ఝం ఝం తరిత ఝం ఝం తరిత తగత ఝం ఝం తరిత गङ्गाधरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमणेकगुणस्वरूपम् वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् 16,000 వివాహాలు చేసుకుంటారు. 16,000 అంటే కొందరు ఎట్లా ఆలోచిస్తారబ్బా, కృష్ణుడు దేవుడు ఉండి అన్ని పెళ్లిళ్ళు ఎందుకు చేసుకుంటారు? సాధారణ మనిషికి ఏముంటుంది, అంతా డీప్ ఆలోచన చేసే ఆలోచన ఉండదు. మనమైన పైన పెళ్లి ఉన్నారు, ఎన్ని కామం ఉండేదా అట్లా కొందరు ఆలోచిస్తారు. భగవంతుడి గురించి కూడా అట్లా ఆలోచించేస్తారు. 16,000 మంది ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటారు? జరాసంధుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు, జరాసంధుడు అనే ఒక రాక్షసుడు. ఆయన ఏం చేసేవారు, ప్రతి రాజుకి ఓడించి, ఏ రాజుకి ఓడించి తన భార్య, తన చెల్లెలు, వాళ్ళకి అందరూ తీసుకొచ్చి తన రాజ్యంలో కారాగృహంలో పడేసేవారు, బంధించేసేవారు. అలా చేసి 16,000 మందిని ఆవిడ బంధించేశారు ఆడవాళ్ళు. అప్పుడు పాండవ మధ్యలో భీముడు ఉంటారు. భీముడితో వెళ్ళి శ్రీకృష్ణుడు ఆ జరాసంధుడిని వధిస్తారు. వధం చేసిన తర్వాత అంత పూర్వకాలంలో ఎలా ఉంటే, ఈ కాలంలో అయితే అట్లా లేదు. డివార్స్ చేసుకుంటే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటే అట్లా లేకుండే పూర్వకాలం. ఒక్కసారి ఒక ఇంటికి అమ్మాయి పోయింది అనుకోడు, తిరిగి మళ్ళీ వేరే ఇంటికి అసలు స్వీకరించేవారు కాదు. పాదయో పాద్యం హస్తయోః నఖం ముఖే శబ్దాజమనియం సమర్పయామి స్నానం. ఓం విష్ణవే నమః, నారాయణాయ ఏ స్వామి పేరు ఓం ఆపోహిష్టాపయోపస్నానపూర్జే తథాతన మహేరణాయ లక్ష్యసే యో వై శివతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషదేవ మాతరః తస్మారంగమామభూయస్య క్షయాయ జన్మథ आपो जनयथा जनहाय नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः.
సమేత సుమండి కళ్యాణం చూతమురా రండి. శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి. ఉదయ సూర్యుడే సింధూరంగా జాబిలమ్మ సిగ మల్లికగా ఆమని చిగురులు మధుపర్కాలుగా రామ చిలకలే మంత్రము చదువగా రాముని దోసిట హరినీలాలుగా సీత గుప్పిట సిరి మల్లికలుగా తళతళ తారలు తలంబ్రాలుగా తరుణ దంపతుల తలపైరాలుగా కళ్యాణం చూతమురా రండి. శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి. శ్రీహరి విరిచిన శివధనుస్సులు పెళపెళలన్నీ గట్టి మేళముగా నరసుర కిన్నర కింపురుషాదుల కలకలలన్నీ ఘన దీవెనలుగా మురిపాలన్నీ మునిపత్రులలో ముత్తైదువలై ముసిలి నవ్వగా హరికి సిరికి జరిగిన పెళ్లికి భద్రగిరీంద్రుడు బాకాలు కళ్యాణం చూతమురా రండి. శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి. సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి. సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి. ఓరకంట శ్రీరాముడు చూడగా దూర సిగ్గు సీతమ్మను చిదమగా కౌశికుడే కరుసైన చేయగా జనకుడు మామై కాళ్ళు కడగగా ధరణి జగన్నుల ధరణిజ సోముడు రామచంద్రుడే వెన్నెల కాయగా బోయను కవిగా కపిని దూతగా చేసిన ప్రేమల కథానాయకుడు మెరుపు వంటి సీతమ్మ పక్కన మేఘములాగా నిలిచినంతనే కనులు చల్లగా మనసు మల్లెగా తనివి తీరగా చూతము రండి. కళ్యాణం చూతమురా రండి. శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి. కళ్యాణం చూతమురా రండి.
ఆయు ఆరోగ్య మమ కృష్ణ ఐశ్వర్య ప్రాప్తి అర్థం మమ స్వగృహే నిత్య నివాస గృహే లక్ష్మీ నివాస గృహే మమ సర్వ ఐశ్వర్య ప్రాప్తి సకల ఐశ్వర్య ప్రాప్తి అర్థం మమ నూతన నవాకార గృహప్రవేశ సమయ అంగ భూతేన ఆవాహన శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవత వ్రత పూజ ఆజ్ఞేన కర్మ కరిష్యే. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పూర్వం ఒకప్పుడు శౌనకాది మహామునులు కొందరు దేవశరణి కూడిన వారి సూతముని రుచిట్టు అడిగారు. ఏ వ్రతము చేసినా ఏ తపస్సు చేసినా కోరిన ఫలం సిద్ధించడం అర్థాన్ని తెలుపుకొని మహామునులు సూతులు పట్టుకున్నారు. అందులకు సూతముని ఓములారా, పూర్వం ఒకప్పుడు నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువును ఇదే విధముగా కోరగా శ్రేణి చెప్పిన విషయం ఏమి చెప్తున్నాను శ్రద్ధగానండి అని చెప్పారు. పూర్వం ఒకప్పుడు నారద మహాముని సకల లోకమును భారతదేశం భూలోకములకు వచ్చారు. నారద మహాముని భూలోకమున మానవుల పడుతున్న కష్టములను చూసి వీరికి కష్టములు ఎట్లా కలుగును అని ఆలోచించుకుంటూ విష్ణులోకములకు వెళ్ళారు. నారద మహాముని సకల లోకములకు మార్గదర్శన నారద మహాముని విష్ణులోకంలో చతుర్భుజంలో తెల్లని శరీర శాఖలను శంఖము చక్రము కళ కర్మలు మొదలు అలంకారాలు ఆడవాడు శ్రీరంగు అనుష్ఠించడం కానీ వాక్కుత గుణం చెప్పడం కానీ శక్యము కానీ అతీతమైన నిలువు గలవాడ ఆది మధ్యాంతరహిత నిలబెట్టబడి సురాత్మటువంటి ఆది పురుషునటువంటి భక్తులు వాసునారాయణ నీకు భక్తులు నమస్కరించున్నాను శ్రీ ఆ స్వరూపుడిని నాగమామి నీ వచ్చిన కారణమేమి నీ కోరిక తీర్చగలుగుతాము అని నమస్కారం. పూర్వం కాశీ నగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు మిక్కిలి దరిద్రుడచే అన్న వస్త్రములు లేక ఆకలిచే బాధపడుచు ప్రతి ఇల్లుగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు. భగవంతుడు బ్రాహ్మణ ప్రియుడు కావున ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ విధంగా దుర్భరమైన కష్టములను అనుభవించడం చూసి తాను ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు పొందినవాడై ఆ వేద బ్రాహ్మణునికి ఎదురుగా పోయి, ఒరే బ్రాహ్మణుడ, నీవింత వేద విధంగా కూడా ఇటు దరిద్రము అనుభవించుంటువేమి అని అడిగి, ఓ ప్రభు, నేను మిక్కిలే దరిద్రుడని భిక్షాంతి జీవిస్తున్నాను, చాలా కష్టపడుతున్నాను, నా దరిద్రం ఉపాయం చెప్పండి ఆ బ్రాహ్మణి అడిగి. బ్రాహ్మణుడా, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీహరి అవతారం ఉన్నారు. ఆ సత్యదేవుని సేవించు నీ కష్టం ఎలా దొరికిపోవును. ఆ సత్యనారాయణ ఆచరణము ఆ విధముగా చెప్పి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఆ పదవి ఆచరించి విధానం కూడా చెప్పి అక్కడే అదృశ్యాయి. అది విని బ్రాహ్మణుడు ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన సత్యనారాయణ వ్రతమును రేపే చేస్తుందని తన మనస్సులో సంకల్పించుకున్నవాడు. ఆ రాత్రి ఉత్సాహం వలన నిద్ర రాకపోగా ఇంట్లో కాలం పెట్టి మరునాడే ప్రాతకాలం లేచి నిత్యకృత్యం నెరవేర్చుకున్నవాడే ఆ రోజు గొప్ప సత్యనారాయణ వ్రతం చేయాలని తన మనస్సు మరలా సంకల్పించుకుని భిక్షాటనకు వెళ్ళాడు. ఆ దేవుడ ఆ బ్రాహ్మణుడు కాళాద్రవ్యము లభించింది. దానితో వారు
బ్రాహ్మణులను బంధువులను పిలుచుకొని భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ వ్రతం ఆచరించారు. ఆ వ్రతం యొక్క ప్రభావం వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు సకల దుఃఖములు తొలగిపోక సకల సంపదలు పొందిన వాడి చాలా సంతోషం వచ్చింది. అదే మొదలు బ్రాహ్మణుడు ప్రతి మాసమున గడవగా సత్యనారాయణ వ్రతమును భక్తి శ్రద్ధలతో చేయుచూడదు. ఈ విధముగా ప్రతి మాసమున సత్యనారాయణ వ్రతం చేసిన వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు మహాలైశ్వర్యవంతుగాక సకల పాపముల నుండి విముక్తి పొందిన వాడి అంతిమ మోక్షం. ఇది ఓ మనుష్యేషులారా, ఇంకొకటి చెప్తున్నాను. పూర్వము వృద్ధాముఖుడైన ఒక రాజుడు, అతడు ఇంద్రియములను జయించిన వాడు సత్యవంతుడు. అతడు ప్రతిదిన దేవాలయముకు పోతూ బ్రాహ్మణులకు విషయం ధనకి సంతోషపెడుతూ ఉంటాడు. అతని భార్య చాలా సౌందర్యవతి, మంచు గుణము గలది. ఆ దంపతుల కన్నాడు భద్రశీల నదీ దినమున సత్యనారాయణ ఆచరించి ఉన్నారు. ఆ రోజు ఇటు వ్రతము చేస్తుండగా సాధువుల యొక్క వైశ్యుడు అనంతమైన ధనంతో ఒక పడవ నింపుకొని వ్యాపారంలోకి ఆ మార్గంలో పోవచ్చు. రాజు చేస్తున్న వ్రతమును చూచి తన పడవను ఒడ్డునకు పట్టించి రాజుకు ఉడిగిటువంటి, ఓ రాజా, నీవు చేస్తున్న వ్రతం ఏమిటి? ఐదో నాకు చెప్పండి అని వచ్చింది. వైశ్యుడు అట్లా రాజు వీడు చెప్తున్నాడు, ఈ పుత్రుల భద్రకై మేము శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతము చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఆ దూత వెంటనే కాంచనకు పోయి యోగ్యుడైన ఒక వైశ్యకుమారుడు తీసుకుని వచ్చాడు. అతడు అన్ని విధములుగా తన కుమారుడికి తగిన వారిని చూచి సాధువు వైశ్యకుమారుడు తస్మాదిన కళావతి నుంచి మహావైభవంగా పెళ్లి చేశాడు. కథ విని స్వామి ప్రార్థించారు. కళావతి ప్రసాదం కూడా స్వీకరించి రాత్రికి ఇల్లు ఆలస్యంగా చేశాడు. తల్లి కళావతిని చూసి ఇటువంటి ఇంత రాత్రి ఎక్కడుంటే నీవు అని అందులో కళావతి ఒక బ్రాహ్మణి కావున సత్యనారాయణ వ్రతము జరుగుతుండగా ఆ వ్రతము పూర్తి చేసే వరకు అక్కడే ఉండి కథ విని ప్రసాదం కూడా తీసుకుని వచ్చింది అని చెప్పారు. అది విని లీలావతి సంతోషించి తాను ఆ వ్రతము చేయలేదని తన మనసులో సంకల్పించాడు. ఆ వచ్చిన భార్య లీలావతి బంధువులతోన మిత్రులతోన కూడినదై దైవభక్తిలో సత్యనారాయణ వ్రతము చేసి, ప్రభు మా అపరాధములను క్షమించి నా భర్త యొక్క అల్లుడును సుఖంగా ఇల్లు చేరినట్టుగా అనుగ్రహించము అని ప్రార్థిస్తున్నాము. లీలావతి సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం వలన స్వామి సంతోషి ఆ రాత్రి చంద్రకేతు మహారాజులకు స్వప్నముగా సాక్షాత్కరించి కారాగార అన్యాముగా వర్షపడిన వైశ్యులను నిరుడే ప్రాతకాలం విడిచిపెట్టము వారి ధనవంతులు ఇచ్చివేయము లేదు నీకు సర్వనాశనమయ్యను అని చెప్పి అభిప్రాయం. మరునాడు సూర్యోదయుని వెంటనే రాజు పురోహితులందరినీ పిలిచి సభ చేసి రాత్రి వచ్చిన కళ శుభమని వారందరికీ చెప్పి ఆ వైశ్యులను వెంటనే బంధుమిత్రులను చేసి ఎక్కడికి తీసుకుని రండి అని భటులు వెంటనే పోయి వారిని చెరువు నుండి బయటకు తీసుకుని వచ్చారు. ఆ వైశ్యుడు రాజుని నమస్కరించి, రాజు చాలా భయభ్రాంతులే ఉన్నారు. అప్పుడు రాజు వైశ్యుడు చూసి, దైవ ప్రార్థన వలన వీటికి దుఃఖం సంభవించను, మీకు భయం లేదు, మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టున్నాను అని చెప్పి రాజువారికి శురాధికారం కూడా చేయించి కట్టుకున్న రోజున వస్త్రములను దోషపెడతారు. ఆ రాజవారిని అనేక విధములుగా గౌరవించి తాను స్వాధీనం చేసుకునే దానికంటే రెట్టింపు ధనం ఇచ్చి సంతోషపెట్టారు. ఆ చంద్రకేతు మహారాజు వారిని ఆధారంతో సుఖముగా ఇంటికి పోవచ్చును. వైశ్యులు రాజు నమస్కరించి అనేక విధములుగా పరిహాసంగా ఓ సన్యాసి, మా పడవలో ఏముండదో నీకెందుకు ధనమును అపరించిన కాల్సిన మా పడవలో ఆకులు వీరేపు. ఆ సన్యాసి ఎదిగి అట్లనే అవగాక ఆ విధముగా చెప్పి ఆ సన్యాసి కొంత దూరం పోయి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని పిలవ ఆ వైశ్యులు నిత్య కృత్యం నెరవేర్చుకొని పడవలను చూసి తెల్లబోయి పర్వతకి పడవ పైకి తిరిగినాడు. ఆ వైశ్యుడు తమ పడవలో ధనముతో సంచులుగా ఉండగా ఆకులు అరువులు చూసి మూర్చెల్లి సన్యాసి ఆ వైశ్యుడు వచ్చి ఆ వ్రతము సత్యనారాయణ చేయడని చెప్పి ఆ వ్రతము చేయకపోవడం నీటికి బాధలు కలిగి వైశ్యుడు ఆ సన్యాసి నుంచి, ప్రభు
ఈ లోకమంతలో నియమాన్ని పదం రెడీ ఉంటుంది బ్రహ్మాండ దేవతలు కూడా నేను గ్రహించలేదు ఇక నేనెంత వాడు నాపై కరుణ చూపు నా కరువు నాకు లభించడం చేసి రక్షింపు అని అనేక విధములుగా ప్రార్థిస్తున్నాను అదలకు స్వామి సంతోషుడై ఆ పడవలో వర్తకుల ధనవంతులను గమనించి అంతరార్థమై ఆ విధంగా ఆకాశంలోని విధమైన మాటలు వెంటనే ఇంటికి పోయి స్వామి ప్రసాదం స్వీకరించి వచ్చారు ఆమె తిరిగి సముద్రంలోకి వచ్చి తన భర్త నావతో కూడా పైకి తిరిగారు అది చూసి అందరూ చాలా ఆనందించారు అప్పుడు కళావతి తండ్రిని చూసి తండ్రి ఇక ఆలస్యంగా చదువు వైశ్యుడు బంధు మిత్రులతో కలిసి అక్కడే సత్యనారాయణను ఆచరించి విమ్మడ సుఖంగా ఎదురు తర్వాత ఆ వైశ్యుడు భర్తకీనంద కాలం పోరాటది కానీ రవిశంకరాన్ని కానీ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి చేయొచ్చు జీవితాంతం వరకు సకల సుఖములు అనుభవించు అంత్యమున స్వర్గమును పొందవచ్చు. అందుచేత ఆ రాజు యొక్క నూరుగురు కుమారులు చనిపోయారు సకల సంపదలు హరించిపోయాయి క్రమంగా తర్వాత అనేక కష్టములు సంప్రాప్తమయ్యాయి ఇదంతే రోజు రాజు తరగతుల కోసం ఆ పిల్లలు ఇస్తున్నారని నీచంగా భావించి స్వామి ప్రసాదమును భక్షించకుండానే తిరస్కరించుకునే అందుకే సత్యదేవుడు నాపై ఆక్రమం కలగడం వల్ల నాకు ఇక్కడ స్థితి కలిగినది అని ఆలోచించుకుని వెంటనే ఆ పిల్లల చెందుకు పోయి భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వశము ఆచరించారు విధంగా ఆ రాజు ప్రణాధామంతుడై సకల కష్టములను విముక్తున్న వాడి పుత్రవంతుడై భర్తకీనంత కాలం సుఖముగా ఉండి అంత్యమున స్వర్గలోకమును పంచమోధ్యాయ జయ బోధ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनो हरि 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 गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव जनयन विधि नमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा जल जनयन विधि नमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा विबुध विनुत पद पद्मा मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव जगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव
शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा अगणित गुणगण अशरण शरणद विदलित सुररिपुजाला अगणित गुणगण अशरण शरणद विदलित सुररिपुजाला विदलित सुररिपुजाला मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् पाहि भारती तीर्थम् मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा 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 हरि हरि